નમસ્કાર, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીમાં આપનું સ્વાગત છે। આપની સાથે હું છું કોમલ। સમાચારની શરૂઆત કરીએ તો આણંદના ઉમરેઠ વિધાનસભા બેઠકની પેટા ચૂંટણીની મતગણતરી 4મી તારીખે વિદ્યાનગરની બીજેવીએમ કોલેજ ખાતે યોજાનાર છે। તો ધારાસભ્ય ગોવિંદભાઈ પરમારના અવસાન બાદ ખાલી પડેલી આ બેઠક માટે ચૂંટણી યોજાઈ હતી અને ભાજપે તેમના પુત્ર હર્ષદ પરમારને ઉમેદવાર તરીકે ઉતાર્યા છે, જ્યારે કોંગ્રેસે ભૃગુરાજસિંહ ચૌહાણને મેદાનમાં ઉતાર્યા છે। कुल 306 मतदान मथकोनी मतगणतरी 14 टेबल पर 22 राउंड में हाथ धरवामां आवशे। सवारे 8 वागे पोस्टल बेलेट और त्यारबाद 8:30 वागे ईवीएम की गणतरी शुरू करवामां आवशे। त्यारे बंने उम्मीदवारों भविष्य आवतीकाले नक्की थशे। बीजेवीएम खाते उमरेठ विधानसभा पेटा चूंटनी माटेनी काउंटिंगनी प्रोसेस आवतीकाले शरू थशे। सवारे 8 वाग्या सुधी पहला पीबीनी काउंटिंग थशे अने 8:30 थी ईवीएम्सना राउंड थशे। टोटल 14 टेबल उपरथी केम के 306 बूथ छे, 22 राउंड में मतदान थशे। ईसीआई नी तमाम सूचनाओं अनुसार काउंटिंग सेंटरनी व्यवस्थाओ थई गई छे। तो उमरेठનું परिणाम आवशे। उमरेठ पेटा चूंटણીની मतगणतरी आवतीकाले छे, त्यारे सवारे 8 वागे पोस्टल बेलेटनी जे मतगणतरी छे ते करवामां आवशे ने त्यारबाद जे तमाम जे बूथनुं मतदान जे हतुं ते अंगेनी पण मतगणतरी शरू करवामां आवशे। त्यारे उमरेठनी पड़े पड़नी अपडेट न्यूज 18 गुजराती पर अने जनतानी पसंदगी न्यूज 18 નું ગણિત ખરાખરીના જંગનું। ત્યારે સૌથી ઝડપી પરિણામ ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી પર। સૌથી સચોટ ગણિત હવે જનતા કહે છે ન્યૂઝ 18 મોખરે છે। સંવાદદાતા જનક અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે। જનક, આવતીકાલે ઉમરેઠની મતગણતરી થવાની છે અને શું અપડેટ મળી રહ્યું છે? કયા પ્રકારની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે? जी आ उमरेठ विधानसभा पेटा चूंटणी एना स्थानिक धारासभ्य गोविंदभाई परमारનું मृत्यु थता आ पेटा चूंटणी આવી છે। भाजपे गोविंदभाई परमारना पुत्रने ज उम्मीदवार बनाया है हर्षदभाई परमार। सामे पक्षे कांग्रेसे भृगुराजसिंह चौहाणने उम्मीदवार तरीके पसंद कर्या छे। चूंटणी गत 23 एप्रिले योजाई हती। आवतीकाले विद्यानगर खाते बीजेवीएम कॉलेज खाते एनी मतगणतरी छे। सवारे 8 कलाके पोस्टल बेलेट थी मतगणतरी शुरुआत थशे। 8:30 ईवीएम थी गणतरी शुरू थशे। 14 टेबलो छे, 306 मतदान मथको छे। એટલે કહી શકાય કે હાલ વહીવટી તંત્રએ ત્યાં સંપૂર્ણ તૈયારીઓ કરી દીધી છે। બીજેવીએમ કોલેજ જ્યાં ઈવીએમ સ્થળ છે, ઈવીએમ સીલ કરાયા છે, ત્યાં ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે। એટલે આવતીકાલે બંને ઉમેદવાર નું ભાવિ સ્પષ્ટ થશે અને સવારે 8:30 રેગ્યુલર મત ગણતરી શરૂ થશે। જી જનક, સમગ્ર માહિતી બદલ આપનો આભાર। તો ઉમરેઠમાં આવતીકાલે મતગણતરીની શરૂઆત થશે અને સવારે 8 વાગે સૌથી પહેલા પોસ્ટલ બેલેટથી મતગણતરી શરૂઆત કરવામાં આવશે અને ત્યારબાદ તમામ બૂથ પર 22 રાઉન્ડમાં પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવશે। સમાચારમાં આગળ વાત કરીશું મોસમના મિજાજ વિશે। गुजरात आसपास 3 सिस्टम छतां गर्मी यथावत जोवा मळी रही है। हजू 7 दिवस सुधी आकरी गर्मी में राहत नहीं तो 7 दिवस सुधी गुजरात में तापमान यथावत रही शके छे। घणा भाग में पारो 40 થી 43 डिग्री वच्चे रही शके छे तो तापमान में कोई मोटो फेरफार नहीं थाय। अमदावाद में आज गर्मीनुं येलो एलर्ट जारी करवामां आव्युं छे। त्यारे राज्य में सौथी गरम शहर सुरेन्द्रनगर नोंधायुं छे। सुरेन्द्रनगर में 43.5 डिग्री साथे सौथी गरम शहर नोंधायुं छे। अमदावाद में 43.2 डिग्री जेटलुं तापमान नोंधायुं छे। वर्तमान में 3 मौसम प्रणालियां हैं गुजरात के आसपास, जिसमें एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है नॉर्थ पाकिस्तान और एडजॉइनिंग एरियाज पे, लेकिन इनका कोई विशेष प्रभाव गुजरात पे पड़ने की संभावना नहीं है और मौसम अगले 7 दिनों तक लगभग आमतौर पे शुष्क रहने की संभावना है। जहाँ तक टेम्परेचर की बात करें, अधिकतम तापमान की, तो 24 घंटे में कोई विशेष बदलाव नहीं आया है। सौराष्ट्र के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा थे और जो सबसे ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया अधिकतम वो सुरेंद्रनगर 43.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।
अगर अगले 7 दिनों की बात करें तो कोई विशेष बदलाव अधिकतम तापमान में आने की संभावना नहीं है। અંબાલાલ પટેલનો નવો ધડાકો જૂનના પ્રારંભે સર્જાઈ શકે છે ચક્રવાત 15 મે બાદ કાંઠાના ભાગોમાં ભારે હલચલ જોવા મળી શકે છે તો અરબ સાગર બંગાળનો ઉપસાગર સક્રિય થાય અને 17 મેથી જૂનના પ્રારંભમાં બંગાળ ઉપસાગરમાં ચક્રવાત જોવા મળી શકે છે। આ વખતે અરબ સાગર વધુ સક્રિય થઈ શકે છે તો 8 જૂન બાદ અરબ સાગર વધુ સક્રિય રહેશે। અરબ સાગરમાં પણ ચક્રવાત રહી શકે છે। 28 મે સુધીમાં અંદમાન નિકોબાર ટાપુ પર વરસાદ વરસશે તો 28 મે થી 1 જૂન સુધી દેશમાં ચોમાસું દસ્તક દઈ શકે છે। 28મી મે થી દક્ષિણ ભારતમાં ચોમાસું બેસી શકે છે। 17 મે થી જૂનની શરૂઆત સુધીમાં બંગાળ ઉપસાગરમાં ચક્રવાત બનવાની શક્યતા રહેશે અને આ વખતે અરબ સાગર વધુ સક્રિય રહેવાની શક્યતા રહેશે। જૂન સુધીમાં તો અને 8 જૂન બાદ અરબ સાગર વધારે સક્રિય રહેશે અને અરબ સાગરમાં પણ ચક્રવાત થવાની શક્યતા રહે। લગભગ 28 મે સુધીમાં આંદામાન નિકોબાર ટાપુમાં ભારે વરસાદ થાય અને 28 મે થી ભારતના દક્ષિણ છેડે ચોમાસું પહોંચવાની શક્યતા રહે। 1 જૂન સુધીમાં ચોમાસું પહોંચવાની શક્યતા રહે। દેશમાં ઉનાળાની શરૂઆતથી અનેકવાર માવઠાનો માર પડ્યો છે ત્યારે ફરી મોસમનો મિજાજ બદલાયો છે। મે મહિનાની કાળઝાળ ગરમીની વચ્ચે આખા દેશમાં મોસમનો મિજાજ અચાનક બદલાયો છે। ચોમાસાની વિધિવત શરૂઆત થાય તે પહેલા જ જાણે વાદળો અધીરા બન્યા હોય તેમ દેશના અનેક રાજ્યોમાં તોફાની વરસાદી માહોલ જામ્યો છે। ચોમાસાનો શુભારંભ થાય તે પહેલા જ વાદળ જાણે કે અધીરા બની ગયા છે। દેશના અનેક રાજ્યોમાં છેલ્લા 2 દિવસથી વરસાદી માહોલ સર્જાયો છે। વરસાદી માહોલ પણ એવો જાણે ઠેક ઠેકાણે જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જી છે તો આ તરફ ઉત્તર પ્રદેશમાં વાવાઝોડા સાથે ધોધમાર વરસાદ અને કરા પડતા જનજીવન પ્રભાવિત થયું। દ્રશ્યમાં જોઈ શકાય છે કે રસ્તા પર બોર જેવડા કરા પડી રહ્યા છે। જોરદાર કરાના વરસાદના કારણે વાહન ચાલકો પરેશાન થયા હતા। વરસાદ અને કરાના કારણે ટામેટા મરચા સહિતના પાકને ભારે નુકસાન થયું। અચાનક બદલાયેલા હવામાને ખેડૂતોની ચિંતામાં વધારો કર્યો છે। તમિલનાડુમાં ભારે પવન સાથે મિની વાવાઝોડું ત્રાટક્યું હતું જેના કારણે અનેક જગ્યાએ વૃક્ષો જમીનદોસ્ત થઈ ગયા હતા। વૃક્ષો રસ્તા પર ધરાશાયી થતા કેટલીય જગ્યાએ વાહન વ્યવહાર પણ ખોરવાયો હતો। તમિલનાડુના વાલપારાઈમાં કુદરતનો પ્રકોપ જોવા મળ્યો છે તો વીજળીના કડાકા ભડાકા સાથે અહીં વરસાદનું આગમન થયું છે। ગાજવીજ અને કરાના વરસાદથી જનજીવન પ્રભાવિત થયું છે તો બીજી તરફ ભારે વરસાદ કરા અને પવનના કારણે ખેતી પાકોને નુકસાન જવાની ભીતિ પણ સેવાઈ રહી છે। હરિદ્વારમાં કુદરતનો મિજાજ બદલાયેલો જોવા મળી રહ્યો છે। ધૂળની ડમરીઓ સાથે ફૂંકાયેલા વાવાઝોડા બાદ મુશળધાર વરસાદ ખાબક્યો। ગરમીથી મળી છે મોટી રાહત તો તેજ આંધીના કારણે જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત થઈ ગયું છે। મહેસાણાનું બ્રાહ્મણવાડા ગામ કે જ્યાંની લાલ અને મીઠી ડુંગળી ગુજરાત જ નહીં પરંતુ મહારાષ્ટ્ર સુધી પ્રસિદ્ધ છે પરંતુ આ વર્ષે ખેડૂતો માટે પરિસ્થિતિ ચિંતાજનક બની છે। ઉત્પાદન અંદાજે 50% ઘટ્યું છે સાથે જ બજારમાં યોગ્ય ભાવ પણ મળતો નથી। મોંઘી મજૂરી અને ઓછી માંગના કારણે ખેડૂતોને મોટું આર્થિક નુકસાન સહન કરવું પડી રહ્યું છે। ભલે બ્રાહ્મણવાડની ડુંગળીની ગુણવત્તા આજે પણ ગ્રાહકોને ખેતર સુધી ખેંચી લાવે છે છતાં ખેડૂતો માટે હાલનો સમય સંઘર્ષભર્યો બન્યો છે। હવે જરૂર છે યોગ્ય ભાવ અને સહાયની જેથી ખેડૂતોને રાહત મળી શકે। ડુંગળી સાહેબ અમે લગભગ 30 એકરથી વાવીએ છીએ પણ આ સાલ થોડુંક નુકસાન છે અમારે કારણ કે વાવેતર બહુ વધારે થઈ ગયેલું છે અને પેદાશવાર થોડીક ઓછી મળેલી છે એટલે પ્લસ ગઈ સાલ ભાવમાં 500 રૂપિયા હતા આ સાલ 400 રૂપિયા છે છતાં ગ્રાહક નથી। ડુંગળી સારી અને ઘર ચટી આવે છે અને ડાયરેક્ટ ખેતરમાંથી જ લેવા માટે આવું છું હું। લોકો દૂર દૂરથી લેવા માટે અહીંયા ડુંગળી લેવા માટે આવે છે અહીંની ડુંગળી વખણાય છે। જામનગરના હાપામાં દાદાનું બુલડોઝર સક્રિય થયેલું જોવા મળ્યું તો ગેરકાયદેસર દબાણ પર કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે। 1,20,000 ચોરસ ફૂટ વિસ્તારમાં કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી। 35 કરોડની જમીન પર ખડકાયા હતા ત્યારે કોમર્શિયલ દબાણો ખડકાયા હતા અને શહેરી આવાસની જમીન પરના દબાણ સામે લાલ આંખ કરવામાં આવી છે। જામનગરમાં ફરી એકવાર દાદાનું બુલડોઝર એક્ટિવ થયું છે। હાપા વિસ્તારમાં ગેરકાયદેસર દબાણો દૂર કરવા માટે ડિમોલેશન કાર્યવાહી હાથ ધરાઈ છે।
અંદાજે 1,20,000 ચોરસ ફૂટ જેટલા વિસ્તારમાં થયેલા દબાણને દૂર કરવા કામગીરી ચાલી રહી છે. મહત્વનું છે કે શહેરી ગરીબો માટે આવાસ માટેની ફાળવેલી જમીન પર 16 જેટલા આસામીઓએ કોમર્શિયલ દબાણ ઊભું કરી દીધું હતું. પ્રશાસને કાર્યવાહી કરીને અંદાજિત 35 કરોડથી વધુની કિંમતની જમીન ખાલી કરાવી છે. જામનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા હાપા વિસ્તારમાં ઇસ્કોન મંદિર પાસે આવેલ 1,20,000 ચોરસ ફૂટ જેટલી જગ્યા કે જે શહેરી ગરીબોના આવાસ માટે જગ્યા ફાળવણી કરવામાં આવેલી છે, તેમાં 16 જેટલા આસામીઓ દ્વારા દબાણ કરવામાં આવેલું હોય તે દબાણને દૂર કરવાની કામગીરી આજ સવારથી ચાલુ કરવામાં આવેલી છે. જેમાં જામનગર મહાનગરપાલિકાની અલગ શાખાઓની ટીમો, 8 જેટલા જેસીબી, 6 જેટલા ટ્રેક્ટર્સ, એ ઉપરાંત ફાયર, પીજીવીસીએલ, પોલીસ બંદોબસ્ત સાથે આ કામગીરી હાલે ચાલુ છે. સંવાદદાતા કિંજલ અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે. કિંજલ, ગેરકાયદેસર દબાણ દૂર કરવામાં આવી રહ્યું છે. અત્યાર સુધી કેટલું દબાણ દૂર કરાયું? બિલકુલ કમલ, જે પ્રકારે વાત કરવામાં આવે, જામનગર મહાનગરપાલિકા સહિત સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી પૂરી થતા ફરી એકવાર જામનગરમાં ડિમોલેશન પ્રક્રિયા છે તે શરૂ થઈ છે. દાદાનું બુલડોઝર છે તે ચાલ્યું છે. હાપા વિસ્તારમાં જે ગેરકાયદેસર દબાણો કરવામાં આવ્યા હતા, જે શહેરી ગરીબો માટે આવાસ માટેની જગ્યા રાખવામાં આવેલી હતી, તેમાં કોમર્શિયલ દબાણ છે તે કરવામાં આવ્યું હતું. 16 જેટલા આસામીઓ દ્વારા 1,20,000 ચોરસ ફૂટમાં જે આખી બાંધકામ છે તે કરી લેવામાં આવ્યું હતું. આ બાંધકામને હટાવવા માટે આજે સવારથી જ રવિવારના દિવસે જ મહાનગરપાલિકાની એસ્ટેટ વિભાગની ટીમ પહોંચી હતી અને આજે 16 જેટલા આસામીઓએ કરેલું દબાણ છે તોડી પાડવામાં આવ્યું છે. કુલ 35 કરોડ આસપાસની રકમની આ કિંમતી જગ્યા હોવાનું છે તે સામે આવ્યું છે અને હાલ આ ડિમોલેશન પ્રક્રિયા છે તે સંપન્ન કરવામાં આવી છે. કોમન જી કિંજલ, સમગ્ર માહિતી બદલ આપનો આભાર. પાટણમાં દારૂબંધીના ધજાગરા ઉડાવતો વિડીયો સામે આવ્યો છે. હારીજ તાલુકામાં દેશી દારૂની ભઠ્ઠીના વિડીયો વાયરલ થયા છે, તો નવામાકા ગામની સીમમાં દારૂની મિની ફેક્ટરીના દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે. જાગૃતિ યુવાને દારૂની મિની ફેક્ટરીનો પર્દાફાશ કર્યો છે, તો વિડીયો વાયરલ થતા પોલીસની કામગીરી સામે અનેક સવાલ ઉઠી રહ્યા છે.